प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं कहानी वैंगी दा लास्ट रहिंदा होया जो पाठ है वो पढ़ांगे। पिछलियां दो जमातां दे विच असीं वेख्या कि किस तरह जो देस राज है वो ख़त्म होया ते उस तो बाद जो लेखक है वो सारी कहानी जो सुनाउंदा है देस राज दे जीवन दी। ते असीं लास्ट कीरत जो है उसका वड्डा मुंडा उतों तक पहुँच गए सां कि कीरत किस तरह कीरत का विआह किया जाता है तो जो उसकी मासी है उसने बड़े चाह किए सन जदों उसकी पत्नी घर आई सी ते पर कहंदे उन्हें एक साल भी इन्हां दे नाल जो है मिल के नहीं कट्टिया तो वो दोनों अलग हो गए। कहंदा मासी जो सी बहुत रोई कुरलाई पर कुछ दिन भुखी रहन तो मगरों वो रोटी खान लग पई। तो ये सी एक पुत्र जो है कीरत की कहानी। तो उस तो बाद हुण दूसरा जो उन्हां दा पुत्र सी छोटे वाला रवि उसके बारे पढ़ते हाँ कि उन्होंने जो है लेखक ते जो देसराज है उसकी पत्नी की जीवन दे विच की कुछ किया। लेखक कह रहा कि छोटे पुत्र रवि ने MA पास की तो मास्टर देसराज सिंह का दिल फिर डोलिया। हुण ये भी बाबू बंसी चाहे सारा महीना पैसा गिनते रहन, रवि तां दुकान उत्ते ही बैठा तां मास्टर जी ने सुख का साह भरिया सी। मतलब कि वड्डे वाले मुंडे ने सिर्फ BA की सी ते ओ जो है दुकान ते बहन तो उसने मना कर दिता सी। ते हुण कहंदा रवि जो है इसने तो MA पास कर ली है तो हुण देसराज नूं फिर वही डर सी कि जेकर वड्डा नहीं दुकान ते बैठा जिन्हें BA पास की सी ते छोटे ने तो MA पास कर ली है, ये कित्थों हुण बैठेगा दुकान ते। ते वो कह रहा है कि छोटा तो ये भी हुण बाबू बंसी मतलब बाबू बनूगा, क्लर्क बनूगा, किसी ऑफिस विच जाके नौकरी करेगा। कहना भावां सारे महीना जो है पैसा गिनते रहन पर इन्होंने जो है बाबू जरूर बनना है। तो रवि कहना रवि तो दुकान पर बैठा ता ही मास्टर जी ने सुख का साह भरिया पर रवि ने जो है उस उल्ट होया। रवि ने कहा कि नहीं मैं दुकान पर ही बैठांगा, मैं कोई होर काम नहीं करना। तो इस तरह हुण रवि जो है दुकान पर बैठना शुरू हो गया। रवि के विआह तो बाद मासी भी रुझ गई सी। हुण उसनूं वड्डे पुत्र कीरत का वखरे होना घट अखरदा सी। मतलब पहला रवि दुकान पर बैठा उस तो बाद रवि का इन्होंने विआह कर दिता तो हुण कहंदा जो है मासी वो रवि की पत्नी के नाल घर विच रुझ गई सी, मतलब बिजी हो गई सी। तो हुण उसनूं ज़्यादा महसूस नहीं सी हुंदा कि जो कीरत है वो अलग हो गया है। कुछ महीने ही बीते कि नवीं नवेली वोटी ने तां हत्थ विच तेज हथियार फड़ लए, जुबान कैंची वांग चलन लगी। पढ़ी लिखी मैं घर की बांदी तो नहीं, सारा दिन रोटी का धंधा, एक धी जाती है दूजी टब्बर टीर लैके आ जाती है, वड्डे तां वखरे होकर किनारा कर गए, सारा भार साडे सिर ते, सानू भी साडा हिस्सा दिओ। हुण ये सी उसकी दूसरी जो नौं है उसके बोल। कहते कुछ ही समा उसने जो है आराम दे नाल उन्होंने कट्टिया तो बाद दे विच फिर उस तरह ही वो बोलन लग पई जिस तरह के देसराज सिंह दियाँ 5 धीआं सन। हुण धीआं ने तो अपने माता पिता के कोल आउणा ही है तो वो कहंदी सी कि 5 कुड़ियां हन और एक जाती है तो दूजी अपना सारा टब्बर लैके फिर आ जाती है भी असी सारा दिन कहंदी बांदी मतलब नौकरानी भी मैं घर की नौकरानी नहीं हाँ जो मैं सारा दिन इन्हां दियां रोटियां पकाउंदी रहां। तो कहंदी है कि जो वड्डा है वो तो वखरा हो गया तो इस करके वो बिल्कुल फ्री हो गया जिम्मेवारियों तो हुण कहंदे सारी जिम्मेवारी उन्हां दे सिर ते आ गई है। तो कहंदी है कि सानू भी साडा हिस्सा दे दिओ। हिस्सा क्या, हाली तां मैं आप बैठा हाँ, हिस्से वंडियां तां मरन तो बाद हुंदे ने। उस दिन मास्टर जी पहली बारी उच्चे बोले। मतलब देसराज सिंह कभी भी उच्ची नहीं बोलते सन, बड़े आराम दे नाल सहनशीलता दे नाल हर गल करते सन। तो जदों वो ज़्यादा ही बोल रही सी उन्हां दी नौं तो फिर उन्होंने पूछा भी काहदा हिस्सा, भी जदों मैं ख़त्म हो जावांगा उस तो बाद कहंदा तुसीं हिस्से पाओ, उस तो पहलां नहीं।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਖੀ ਵਸੋ ਰਸੋ, ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਪਈ ਆਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਲੱਗ ਘਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਵੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ, ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ? ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਰਵੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਸੀ ਤੇ ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ? ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੈਬੜ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਟੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ। ਉਹ ਤੇ ਮਸਾਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਪਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਘਰੀ ਨਿਥਾਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ। ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਖੈਬੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਉਸ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲੇ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਉਸਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਓਪਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਭੰਨ ਲਵਾਂ। ਕਦੇ ਮਰਦ ਵੀ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਘੰਟਾ 2 ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 2 ਘੰਟਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੋ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ,
ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੌਬਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਉਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਗਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਖਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਘੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਪਏ ਘਰ ਪਰਤਦੇ। ਮਾਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਾਸੜ ਜੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ। ਤੁਰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਚੱਕਰ ਆਇਆ, ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਸੜ ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਘਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਉਪੱਦਰ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਵਣ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਰਮਾਇਣ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਯੁੱਧ। ਮਹਾਬਲੀ, ਮਹਾਯੋਧਾ, ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਰਾਵਣ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਪ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਰਵਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਹਿੰਗੀ। ਇੱਕ ਰਾਮ
ਲੱਖਾਂ ਰਾਵਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਤਾ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਬਸ, ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਵਣ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ, ਨਾ ਰਾਮ, ਬਸ ਬਸ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਵਣ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਵਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਵਹਿੰਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਤੀਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਰਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਔਰ ਸੁਖਾਂਤ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅਨਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵਹਿੰਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਵਹਿੰਗੀ ਸਿਰਲੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਵਹਿੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਵਹਿੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋਗੇ। ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ PDF ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।